السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل۔ ابھی جو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اسے کمپلیٹ دیکھیے گا اور آخر میں اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تصور کریں اگر آپ نے کسی اپنے رشتہ دار کو پناہ دی، اپنے گھر میں جگہ دی اور کچھ عرصے بعد وہی شخص آپ کو آپ کے ہی گھر سے باہر دھکیلنے لگے تو آپ کا ایسے احسان فراموش کے بارے میں کیا خیال ہوگا؟ یہ بدقسمت کہانی ہے فلسطین کی، ایک ایسی زمین کی جہاں وعدے تو ہوئے مگر پورے نہ ہوئے، جہاں فیصلے تو ہوئے مگر اصل مالک سے کبھی رائے نہ لی گئی۔ یہ کہانی ہے ایک صدی کے دھوکے، سازشوں اور قربانیوں کی۔ خلافت عثمانیہ اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ عرب قبائل نے برطانیہ کے ساتھ اتحاد کیا۔ برطانوی افسر لارنس آف عربیہ عربوں کو یقین دلاتا رہا کہ اگر وہ خلافت کے خلاف اٹھیں گے تو جنگ کے بعد انہیں آزاد ریاستیں ملیں گی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ 1916 میں برطانیہ اور فرانس کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ ہو چکا تھا، سائکس پیکوٹ ایگریمنٹ۔ اس معاہدے کے تحت عرب سرزمین کو برطانیہ اور فرانس نے آپس میں بانٹنے کا منصوبہ بنایا۔ نقشے پر لکیریں کھینچ دی گئیں، کون سا علاقہ برطانیہ کے زیر اثر ہوگا اور کون سا فرانس کے۔ عربوں کو آزادی نہیں ملی بلکہ غلامی کا نیا دور شروع ہوا اور فلسطین انہی لکیروں کے بیچ پھنس گیا۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہوئی 1918 میں۔ خلافت عثمانیہ شکست کھا چکی تھی اور اس شکست کے بعد 1920 میں ہونے والی سین ریمو کانفرنس میں فلسطین کو برطانیہ کے ماتحت کر دیا گیا۔ لیگ آف نیشنز نے 1922 میں اس فیصلے کو باقاعدہ حیثیت دی جسے برٹش ماندیٹ فار پیلسٹائن کہا گیا۔ یوں فلسطین خلافت کے حصے سے نکل کر براہ راست برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ یہاں سوال یہ ہے، عرب کہاں تھے؟ عرب رہنماؤں نے خلافت کے بجائے برطانیہ کا ساتھ دیا۔ شریف حسین اور اس کے بیٹے فیصل و عبداللہ نے آزادی کے خواب میں برطانیہ سے ہاتھ ملایا، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ شام فرانس کے پاس گیا، عراق و فلسطین برطانیہ کے پاس۔ عرب بادشاہ بنے ضرور مگر برطانوی اجازت سے، اور اسی دور میں برطانیہ نے 1917 کا بیلفور ڈیکلریشن نافذ کیا جس میں یہودیوں کے لیے فلسطین میں ایک قومی وطن کا وعدہ کیا گیا تھا۔ فلسطینی عوام سے کوئی نہیں پوچھا گیا اور یہ وہ لمحہ تھا جب ان کی سرزمین پر اجنبی آباد کار اترنے لگے۔ برطانیہ کے زیر سایہ فلسطین میں یہودی آباد کاروں کی آمد تیز ہو گئی۔ یورپ سے ہزاروں یہودی ہجرت کر کے فلسطین آتے رہے۔ زمینیں خریدی گئیں یا زبردستی لے گئیں۔ فلسطینی کسان اور قبائل بیک وقت غصے اور بے بسی میں تھے۔ پھر آئی دوسری جنگ عظیم 1939-1945۔ یورپ میں یہودیوں پر نازی مظالم ہوئے، لاکھوں یہودی قتل ہوئے اور اس کا بوجھ بھی فلسطینیوں پر ڈال دیا گیا۔ جنگ کے فوراً بعد 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا۔ UN پارٹیشن پلان کے مطابق زمین کا 55% حصہ یہودی ریاست کو دیا گیا اور صرف 45% فلسطینیوں کو، حالانکہ اس وقت یہودی فلسطین کی کل آبادی کا 1/3 بھی نہیں تھے۔ فلسطینیوں نے اس تقسیم کو مسترد کیا۔ عرب دنیا نے بھی مخالفت کی لیکن مغربی طاقتوں نے قرارداد پاس کر دی اور یوں فلسطین ایک اور دھوکے کا شکار ہوا۔ 1948 اقوام متحدہ کی تقسیم کے 1 سال بعد یہودی قیادت نے اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ عرب ریاستوں نے مخالفت میں فوجیں بھیجی لیکن جنگ چند ہی مہینوں میں اسرائیل کے حق میں پلٹ گئی۔ جدید ہتھیاروں سے لیس اسرائیلی فوج نے فلسطین کے بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ اس جنگ کو فلسطینی عوام نکبت یعنی تباہی کہتے ہیں۔ تقریباً 7 لاکھ فلسطینی اپنے ہی گھروں سے بے دخل ہوئے، سینکڑوں دیہات صفِ ہستی سے مٹا دیے گئے اور لاکھوں لوگ اردن، لبنان اور شام کے کیمپوں میں پناہ گزین بن گئے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ 1967 میں ایک اور جنگ ہوئی جسے 6 روزہ جنگ کہا جاتا ہے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے، غزہ، گولان اور مشرقی یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ یہ وہی سرزمین تھی جسے اقوام متحدہ کی قراردادوں میں فلسطینی ریاست کے لیے مخصوص کیا گیا تھا۔
6 रोजा जंग में इसराइल ने मशरकी यरूशलेम, मगरबी कनारा और गज्जा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद 242 मंजूर की, जिसमें कहा गया कि इसराइल कब्जा की गई जमीन छोड़ दे और फलस्तीनी अवाम को अपनी रियासत का हक मिले। मिस्र और उर्दुन ने इस करारदाद को कबूल किया। फलस्तीनी अवाम की नुमाइंदा तंजीम PLO, पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उस वक्त यासिर अरफात की क़यादत में थी। इब्तदा में उन्होंने करारदाद 242 को तस्लीम नहीं किया और मुसल्लह जिद्दोजहद जारी रखी, लेकिन 1988 में यासिर अरफात ने बाज़ाब्ता तौर पर करारदाद 242 को बुनियाद बनाकर 2 रियासती हल कबूल कर लिया। बाद में उन्हीं की क़यादत में फ़लस्तीनी अथॉरिटी बनी, जिसके बाद महमूद अब्बास अबू माज़िन ने भी इसी मौक़िफ़ को जारी रखा। पाकिस्तान समेत बेशतर मुस्लिम ममालिक ने हमेशा उसूली तौर पर यही कहा कि फ़लस्तीन की सरहदें 1967 से पहले वाली पोजीशन पर बहाल होनी चाहिए, मगर इसराइल ने करारदाद पर अमल करने से इनकार किया और ताकतवर मुल्कों ने सिर्फ कागजी बयानात दिए। 1967 के बाद इसराइल ने ताकत के बेदरीग इस्तेमाल का आगाज किया। फलस्तीनी अवाम पर फौजी कब्जा, घरों की मसमारी, औरतों और बच्चों पर पाबंदियां और गजा को खुले जेल में बदल देना, ये सब रोजमर्रा का मामूल बना दिया गया। उन्हीं हालात में फलस्तीनी अवाम ने अपनी मज़ाहमती तहरीकें खड़ी की। उन्हीं में से एक तंजीम थी हमास, जो काबिज ताकत के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत बन गई, मगर जवाब में इसराइल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। बमबारी, नहत्ते शहरियों की शहादतें, अस्पताल और स्कूल तबाह। दुनिया ने ये सब अपनी आंखों से देखा। इंसानी हकूक की तंजीमों ने चीख कर कहा, ये जंगी जराइम है। दुनिया भर में अवाम ने मुजाहरे किए और बैनुल अक़वामी मीडिया पर इसराइल की बर्बरियत को शदीद अल्फाज में मजम्मत मिली, लेकिन ताकतवर मुमालिक खामोश तमाशाई बने रहे। फिर 2020 में अमरीका ने मशरक़ वुस्ता की सियासत में एक नया बाब खोला। इसने इसराइल और चंद अरब ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कायम करवाने का मंसूबा बनाया। ये मुआहदे कहलाए इब्राहिम अकॉर्ड्स। कहा गया कि ये अमन के मुआहदे हैं। मकसद बताया गया कि खित्ते में जंगें खत्म होंगी, मईशत तरक्की करेगी, ताल्लुकात बेहतर होंगे। लेकिन असल हकीकत कुछ और थी। ये मुआहदे बराह रास्त फलस्तीनी अवाम को नजरअंदाज करके किए गए। न उनकी राय ली गई, न उनकी जद्दोजहद का एहतराम किया गया। यूं लगने लगा जैसे फलस्तीन का मसला ताकतवरों के दरमियान सौदेबाजी का एक पुराना बाब है, जिसे बगैर फरीक असली के ही बंद कर दिया जाए। मुत्तहदा अरब अमारात, बहरैन, मराकश और सूडान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। दुनिया ने उसे अमन का कदम कहा, लेकिन फलस्तीनी अवाम के लिए ये एक नए जख्म के मुतरादिफ था। वो और भी ज्यादा तन्हा हो गए और अब व्हाइट हाउस में एक ताजा प्रेस रिलीज सामने आई है। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम ने एक बार फिर अमन की बात की, लेकिन ये अमन भी एक नामुकम्मल अमन है। इसमें ना फलस्तीनी रियासत का जिक्र है, ना मकबूजा इलाकों की वापसी का। सिर्फ ताकतवरों की मर्जी है, सिर्फ इसराइली सलामती की जमानत है और फलस्तीनी अवाम की आवाज एक बार फिर गायब है। तो सवाल यह है, क्या यही अमन है या ये भी ताकत के खेल का एक नया पर्दा है? एक सदी गुजर गई, मुआहदे बदलते रहे, सरहदें खींची गई, जंगें हुई, लेकिन क्या कभी किसी ने उन लोगों से पूछा जिनकी जमीन थी? क्या कभी फलस्तीनी अवाम को अपनी तकदीर का फैसला करने का हक मिला? या फिर ये सब कुछ अरब बादशाहों, मगरबी ताकतों और इसराइल के मफाद में तय होता रहा? सवाल यही है, फलस्तीन की तकदीर का मालिक कौन है? खुद फलस्तीनी या वो ताकतें जो हमेशा उनके मुस्तकबिल पर मोहर लगाती रही हैं? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को, तो कम से कम किसी एक बंदे को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उसे फ़लस्तीन की अहमियत का अंदाज़ा हो और पता चले कि इस्लाम में फ़लस्तीन की मुसीबत की क्या अहमियत है। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।